સ્મરણે ભૂલાય ક્યાંથી કોઈ પ્રેમી જનોને પૂછો मधुरी बंसी घेली बनी हूँ आजे सुनी मधुरी बंसी सुनी मधुरी बंसी घेली बनी हूँ सुनी मधुरी बंसी घेली बनी हूँ आज कहो कृष्ण नार गई थी कहो ने कृष्ण नार गई थी राजा बुलाए क्या थी कहो कृष्ण नार गई थी राजा बुलाए क्या थी बुलवा मने कहो छो स्नेहो असुरु बनीने आवे आ विरह बनेला स्नेहो असुरु बनीने आवे कहो ने मारा राम नार गई थी कहो ने राम नार गई थी
સ્નેહો અસરો બનીને કહો ને મારા રામ ના હૃદયથી અરે મારા રામ ના હૃદયથી સીતા ભૂલાય ક્યાં મારા રામ ના હૃદયથી સીતા ભૂલાય ક્યાં ભૂલવા મને કહો તો મનને ભૂલાય ક્યાં મનને ભૂલાય ચાતક બનીને બેઠો વર્ષાની વાટ જોતું ચાતક બનીને બેઠો ચાતક બનીને બેઠો વર્ષાની વાટ સાગર જળ ભર્યા આ સિંધુ જળ ભર્યા એ ચાતક બનીને હું બેઠો વર્ષાની વાટ જોતું સાગર જળ ભર્યા આ ગઝલ બિંદુ મહારાજની લખેલી છે જો મહારાષ્ટ્રમાં થઈ ગયા અને હું તો જાહેરમાં કહેવા વાળો છું બાપુ કે અમારા અત્યારના ગાયકો જાય ને તે પેલી કડી આવડ્યા ગાય નામાસરણ પેલું આપી દે ખબર નથી અનુભવ મળે નહીં કારણ કે મોબાઈલમાં જાજા રહેતા હોય હું મોબાઈલ રાખતો જ ને જય સીતારામ કાંઈ લેવા પૂછો દીપક બાપુને બાપુ આ વસ્તુ કાંઈ વેડફી નાખવા જેવી તો છે નહીં કારણ કે આપણે સાધુ છીએ બાપા આપણે જવાબદારી છે આ બધી બેઠા પછી નબળો કે સીસરું ગવાતું નથી અમારાથી અને સાંભળ્યું નહીં હોય કોઈ સાંભળ્યું હોય તમે તારે કહેજો સંતવાણી ભજન કરવું આપણે સાધુ છીએ આપણી જવાબદારીમાં આવે આ બધું અને જવાબદારી નિભાવવી તો બાપા પૂરી નિભાવવી ને ક્યું નામાચરણ હું છે મેં પૂછ્યું એક ભજનિકને મેં કીધું આ ભજનનું નામાચરણ કયું છે મન કે નામાચરણ તો મન કે કાંઈ ખબર નથી કે સરસ સરસ બહુ સરસ પછી મેં કીધું મેં મારા વાલા પેલી જે કડી તમે ગાવશો ને એ છેલ્લે લઈ લ્યો એ નામાચરણ છે બિંદુ મહારાજ છે બિંદુ મહારાજના ભજનો ઘણા છે વોહી મેરા શામ એ બિંદુ મહારાજનું છે પછી તેરી મહેરબાની કા હે બોઝ ઇતના जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ मैं आ गया हूँ मगर जानता हूँ कि तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ अभी બધા એના શબ્દો છે બાપુ મજા આવે આવા પછી એક બિંદુ મહારાજનું બહુ પ્રચલિત ભજન છે મારા પિતાશ્રી ભટુક બાપુએ ગાયું
हरि से बड़ा है हरि का नाम, अंत में निकला वही प्रमाण। एमा बापू, जिस सागर को बिना सेतु से फांद सके नहीं राम। सागर माथेથી લંકામાં જાવું હતું તો ભગવાનને સેતુ બાંધવો પડ્યો હતો। जिस सागर को बिना सेतु से फांद सके नहीं राम, कूद गए हनुमान जी उस पर लेके मेरे राम का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। चातक बनी ने बैठो वर्षानी वाट जो, सागर जल भर्या पण, अरे सिंधु जल भर्या पण, बिंदु भुलाय क्या तेरी मेहरबानी का हे बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं। मैं आ गया हूँ अरे मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। जमाने की चाहत ने अरे हमको उठाया, मगर तेरा नाम हरगिज लब पे न आया। जमाने की चाहत, जमाने की चाहत ने हमको उठाया, मगर तेरा नाम लब पे न आया, न लब पे आया। खफादार तेरा मैं गुनहगार हूँ मैं, खफादार तेरा मैं अरे गुनहगार तेरा। तुम्हें मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी का हे बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं। माना के दाता है तू सारी जहां का, मगर जोली आगे अरे फैलाऊं तो कैसे, मैं फैलाऊं तो कैसे। जो तूने पहले दिया वो कुछ कम नहीं है, तूने पहले दिया वो अरे कुछ कम नहीं है।
ज्यादा निभाने के काबिल नहीं हूँ, ज्यादा निभाने के काबिल नहीं, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं उठाने के काबिल। मुझे जिंदगानी मगर तेरी महिमा अरे मैंने न जानी। कर्जदार हूं मैं इतना तेरी दया का, अरे कर्जदार हूं मैं इतना तेरी दया का कि कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, कर्जा चुकाने के काबिल नहीं। तेरी मेहरबानी का ये बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं। तमन्ना यही है कि मैं सिर को झुका दूं, तेरा दीदार एक बार जी भर के कर लूं। तमन्ना यही है सर्वोच्च का, तेरा दर्शन एक बार जी भर के कर लूं, जी भर के कर लूं। सिवा आंसू बिंदु के, सिवा आंसू बिंदु के ऐ मेरे मालिक, सिवा आंसू बिंदु के ए मेरे मालिक, कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ, कुछ भी चढ़ाने के। तेरी मेहरबानी का ये बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं उठाने के काबिल। याद आ गई। अरे यार की कोई खबर लाता मेरे यार की कोई खबर लाता
ગઝલ લખનાર આપણા સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ ગુજરાત, જેમાં જેણે સંતવાણીમાં બેન્ઝો લાવનાર ઇસ્માઇલ દાતાર, એને ઇસ્માઇલ મિસ્ત્રી કહેતા. પોતે એસટીમાં ડ્રાઈવર હતા. પણ હું તો ભાગ્યશાળી છું કે એની હારે તબલા વગાડવાનો મને મોકો મળ્યો, અવસર મળ્યો, અને ગાવાનો પણ અવસર મળ્યો. એમનું લખેલું છે બાપા. અને આનું સૌ પ્રથમ આ કંપોઝ જ્યારે દિલ કે અરમાં આંસુ અમે બહે ગયે, એ જ્યારે એનો ઉપાડ એના કંપોઝમાં એમણે આ બનાવેલું. અને સૌ પ્રથમ કંપોઝ મારા પિતાશ્રી ભટુક બાપુએ 62માં ગાયેલું, 1982-83માં વાત કરું તમને, 82-83. યાર કોને કીધો? જેને આપણે માનતા હોઈએ એમને આપણે યાર કહી શકીએ. ભગવાનને, મિત્રને, કે જે કોઈ આપણાથી વિદાય લીધી હોય એના માટે યાર કી કોઈ ખબર લાતા નહીં. કેમ તો કે દમ લબો પે હે, જીભ સુધી આવી જાય છે, નિકલ આતા નહીં. જોયું, શ્વાસ હોયો જાય તો કોઈ સવાલ જ નથી, તો સીધું મુલાકાત છે જ. દમ લબો પે હે, નિકલ આતા નહીં, યાર કી કોઈ ખબર લાતા નહીં, યાર કી કોઈ ખબર લાતા. એની ખબર લેવા માટે મેરે જી में आता है कि मैं एक पंछी बनूं, जी में आता है कि मैं एक पंछी बनूं, क्योंकि पंख बिन मुझसे उड़ा जाता नहीं, पंख बिन क्योंकि जो यहाँ से जाता वो वापिस आता नहीं, जो